supernatural power. Diseases are caused by some supernatural power. That was the belief of disease causation. First, Hippocrates, you know the name of this scientist, a Greek physician, who first thought a rational, who first focused on rational explanation of diseases. For example, he thought that air, water, and some behavioral issue may be responsible for diseases. So he was the first person who started rational thinking about disease. That means some he was he just tried to explain how disease occur and try to find some association of the environmental and behavioral issue with disease. Then another scientist, he was Italian physician. He showed that transmission of infections can occur by contact, by air, and by contaminated clothing. So that was a long time ago, 1476 to 1553. I think one is missing here, 1553. And what happened? Then Percival Pott, he was an English surgeon. He showed that an environmental carcinogen, that means people who work in coal mine, that means coal soot, may cause skin cancer. And that was the beginning of non-infectious disease epidemiology. Before this, scientists, people thought that diseases are only caused by infectious agent. But this was the beginning of non-infectious disease epidemiology. That no, disease can be caused by non-infectious agents also, like coal, soot, or carcinogenic substances. And in 1887, a British physician, he demonstrated a relationship between population density and mortality rates. He also mapped death and also monitored some outbreaks. So the list is not, this is not the total list. I've just shown some important example in the evolution of epidemiology. Then Sir Edwin Chadwick, he supported the idea that disease was directly related to people's living condition, the place where we live, and there was a strong need for both public health and social reform. He suggested for clean water, safe food, like these things. And finally, the father of modern epidemiology was called was John Snow. John Snow, because why he was considered the father of modern epidemiology? Because he first conducted the outbreak investigation in London, where a lot of people died from cholera, and he just showed this dot map, where the middle blue round colored point is the center, is the and is the center is the water pumps. The all blue dots are water pumps, and all plus signs are cholera deaths. So he demonstrated that the people died from London cholera outbreak due to some contaminated pump water. And he also proved that when he removed the handle of that pump, and cholera deaths dramatically reduced. So he was the father of modern epidemiology, because he hypothesized that contaminated water was responsible for cholera, and also he proved that when he removed the handle of that pump, and people stopped drinking water from that pump, and also he established that, and he did these things when the Vibrio cholera, the bacteria responsible for cholera, was not yet discovered. He did it 30 years before discovery of Vibrio cholera. And he showed that the disease can be prevented
without knowing the actual pathogen or causal agent. So now, just I have mentioned, I have listed some important evolution in epidemiology science, and now if we want to define it, the term epidemiology has three Greek roots. First, it is called a prefix, epi. Epi means on or upon, and then second root is demo. That is the root of this word epidemiology. So it means people or population or human, and logo or logo means study. So the literal meaning of the epi, demo, and logo means the study of that which is upon or on population. In modern language, we can say the study of disease in population. Normally, epidemiology deals with human population, but now a study of diseases in humans, in animals or birds is commonly referred as epidemiology, although they have separate names. যেমন অ্যানিমালের জন্য আলাদা টার্ম আছে, এপিজুটিওলজি বলে, অ্যানিমাল ডিজিজের স্টাডিকে এপিজুটিওলজি বলে, তারপরে বার্ডস এর ডিজিজের স্টাডিকে এপিপরনোটিক্স বলে। Outbreaks of disease in human, animal and avian population were called respectively epidemics. Humane বলে epidemics, animal বলে epizootics এবং birds বলে eporonotics। কিন্তু nowadays normally in general epidemiology বলতে আমরা যে কোনো মানে অ্যানিমালের, মানুষ হোক বা অন্য প্রাণী হোক, সবার বেলায় এপিডেমিওলজি ইন জেনারেল টার্ম সবার বেলায় ব্যবহার করে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা এপিজিটিওলজি অফ বোভাইন টিউবারকুলোসিস বলি না, আমরা বলি এপিডেমিওলজি অফ বোভাইন টিউবারকুলোসিস। সিমিলারলি এপোরনিটিক্স অফ ফাউল কলেরা, এটা নরমালি কেউ বলে না, এপিডেমিওলজি টার্মটাই সবাই ব্যবহার করে। সো এটা গেল লিটারাল, জাস্ট লিটারাল ট্রান্সলেশন অফ দি ওয়ার্ড এপিডেমিওলজি। এখন আমরা যদি ফর্মাল ডেফিনেশন বলি, এপিডেমিওলজির অনেক ডেফিনেশনস আছে, লট অফ ডেফিনেশনস, এবং কোনোটাই স্ট্যান্ডার্ডাইজ না, তবে এটা আমার কাছে ভালো লাগে বা অনেক মানুষ এটাকে ব্যবহার করে এবং এটাই মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় এই ডেফিনেশনটা। যেমন সেটা হলো দি স্টাডি অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ হেলথ রিলেটেড স্টেটস, অর এটাকে ইভেন্টও বলে, হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস। এটা একটা মোস্ট কমন এক্সাম্পল হলো ডিজিজ, তাই না? এটাকে আউটকামও বলে। যে কোনো হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস এর ফ্রিকোয়েন্সি এবং ডিস্ট্রিবিউশনকে স্টাডি করা, এটা হলো নাম্বার ওয়ান পার্ট অফ দিস ডেফিনেশন, স্টাডিং দি ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস। And in second, including the study of the determinants influencing such states. আমরা যে আগে বললাম যে হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস, এই ইভেন্টস গুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে সমস্ত ফ্যাক্টর, যেটাকে ডিটারমিন্যান্টস বলে ইন জেনারেল টার্মে, সেগুলোকেও স্টাডি করে। প্লাস and the application of this knowledge, আমরা যে ফ্রিকোয়েন্সি এবং ডিটারমিন্যান্ট সম্পর্কে যে নলেজ গ্যাদার করলাম বা মানুষ যে স্টাডি করার মাধ্যমে যে নলেজ জেনারেট করলো, সেই নলেজ গুলোকে অ্যাপ্লাই করা। and the application of this knowledge, আমরা যে নলেজ বা মানুষ যে নলেজ জেনারেট করলো, সেই নলেজ গুলোকে অ্যাপ্লাই করা টু কন্ট্রোল রিলেভেন্ট হেলথ প্রবলেমস। হেলথ প্রবলেম মানে এটা জেনারেল যেহেতু ডেফিনেশন, এটা মানুষের হেলথ প্রবলেম, অ্যানিমালের হেলথ প্রবলেম, যে কোনো হেলথ প্রবলেম বেলায় এটা অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে ডেফিনেশনটা কি হলো? দি স্টাডি অফ দি ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস ইন স্পেসিফাইড পপুলেশন। ইম্পর্টেন্ট এখানে প্রত্যেকটা টার্মই, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই ইম্পর্টেন্ট। ফ্রিকোয়েন্সি যেমন ইম্পর্টেন্ট, স্টাডি শব্দটা ইম্পর্টেন্ট, হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস ইম্পর্টেন্ট, পপুলেশনসও ইম্পর্টেন্ট, কারণ এপিডেমিওলজি মেইনলি পপুলেশন নিয়ে ডিল করে, পপুলেশনের প্রবলেম নিয়ে ডিল করে। প্রবলেম যেমন ইন্ডিভিজুয়াল একটা মানুষের প্রবলেম, সেটা ডিল করে ক্লিনিশিয়ান, তাই না? কিন্তু পপুলেশনের প্রবলেম নিয়ে যে ডিল করে সেটা হলো এপিডেমিওলজি। তো এখানে ফ্রিকোয়েন্সি এবং ডিস্ট্রিবিউশন, দেন ডিটারমিন্যান্টস এন্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস নলেজ ইন কন্ট্রোলিং হেলথ প্রবলেমস। এই মানে তিনটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো ডেফিনেশনের।
এবং এটাকে মানে কেউ কেউ কোনো বইতে বা কোনো মানুষ এটাকে এইমস অফ এপিডেমিওলজি বলে, যে তিনটা কম্পোনেন্টকে, যেখানে তিনটা থ্রি আছে। ওয়েদার, এটা একটু আমরা পরে আরেকটু ইলাবোরেট করবো ওয়েদার মানে কি। এবং এই ওয়েদারের ভিতরে দুইটা পার্ট, একটা হলো হু অ্যান্ড হোয়েন, কে এবং কখন, কার প্রবলেম এটা। এই যে ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন যে আমরা বললাম, সেটা কার এবং সেটা কোথায়, মানে হোয়ার, সেটা কোথায়, হু অ্যান্ড হোয়ার। তারপরে হলো ডিটারমিনা, এবং এই যে হু অ্যান্ড হোয়ার, কে এবং কোথায়, এই যে মানে প্রবলেমটা কার প্রবলেম এবং কোথায় প্রবলেম, এটাকে বলে ডিসক্রিপটিভ পার্ট অফ ডিসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি। আর এই যে কেন এই প্রবলেমটা, যে প্রবলেমটা আমরা ডিসক্রাইব করলাম আগে, সেটা কেন, সেটা যে স্টাডি করে, যেন এটাকে বলে হোয়াই, এবং এটা হলো অ্যানালাইটিক্যাল এপিডেমিওলজি বলে। আর the application of this knowledge to control health related problems, এটা হলো what we can do to improve animal health or public health, এটাকে বলে হোয়াট। এই জন্য যেহেতু এটা তিনটা ডাব্লিউ দিয়ে শুরু, এটা এই জন্য বলে, মানুষ বলে এইমস অফ এপিডেমিওলজি হলো 3 W, তিনটা ডাব্লিউ এখানে যেহেতু আছে, এই জন্য এটাকে বলে এইমস। এই ডেফিনেশনের মধ্যে এপিডেমিওলজির এইমসও আছে, 3 W: ওয়েদার, হোয়াই এন্ড হোয়াট। এই যে ওয়েদারটা এখানে একটু লিবারেট করা আছে। why to identify why some population, এই যে সাম পপুলেশন, এখানে হু মানে কারা, সাম পপুলেশন মানে অ্যানিমালের পপুলেশন হতে পারে বা হিউম্যানের পপুলেশন হতে পারে। why some populations or individuals are at greater risk of disease, সরি এটা তো তোমার ওয়েদার। ওয়েদার হলো টু ডিসক্রাইব ওয়েদার দি বার্ডেন অফ ডিজিজ, দি ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিজিজ, বার্ডেন মানে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি বোঝায়, whether the burden of disease or health related states are similar across different population। এখানে যে ডিফারেন্ট পপুলেশনস, এই পপুলেশনস কে ক্যারেক্টারাইজ করে হলো হু, অর্থাৎ এই পপুলেশন এরা কারা, এরা কি ওল্ডার পিপল না ইয়াঙ্গার পিপল, এরা কি মানে যারা মানে কোনো রিস্কি জব করে, নাকি যারা ইন জেনারেল পপুলেশন, এরা কি মেল না ফিমেল, এরকম যে ক্যারেক্টারাইজ করা যায় হয় পপুলেশনকে, এটা হলো ওয়েদারের ভিতরে। এবং সেটা ডিসক্রাইব করা হয় অনুসারেও, প্লেস অনুসারে। এটা কি ঢাকা শহরের প্রবলেম, ফর এক্সাম্পল বর্তমানে যে করোনা, যেখানে বেশি মানুষ সেখানেই বেশি, তাই না? এই যে প্রবলেমটাকে আমরা যে ডিসক্রাইব করলাম, ওয়েদার দি বার্ডেন অর দি ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিজিজ আর সিমিলার অ্যাক্রস ডিফারেন্ট পপুলেশন, পপুলেশনের ভিতরে এই প্রবলেমটাকে আমি ডিসক্রাইব করলাম, অর্থাৎ কারা এবং কোথায়, এটা হলো ওয়েদার। আর হোয়াই, কেন এই প্রবলেম, টু আইডেন্টিফাই হোয়াই সাম পপুলেশনস অর ইন্ডিভিজুয়ালস আর এট গ্রেটার রিস্ক অফ ডিজিজ। কেন ওল্ডার পিপল, ফর এক্সাম্পল এখন যে করোনা, কেন যে সমস্ত মানুষের হার্ট ডিজিজ আছে, যে সমস্ত মানুষের কিডনি প্রবলেম আছে, যে সমস্ত মানুষের রেসপিরেটরি প্রবলেম আছে, তারা কেন করোনা ইনফেক্টেড, এটা যদি স্টাডি আমি করি, তাহলে সেটা হলো হোয়াই। আমি যে আগে দেখলাম, ডেসক্রাইব করলাম এই প্রবলেমটা এই মানুষদের বেশি, তখন আমি এটাকে মানে এটা এই যে স্টাডি যে করব কেন বেশি, এটা হলো অ্যানালাইটিক্যাল এপিডেমিওলজি। এবং এই স্টাডি করার মাধ্যমেই কজাল ফ্যাক্টর বা রিস্ক ফ্যাক্টর বা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই হবে, কেন তাদের বেশি কেন তাদের কম। এটা হলো যে স্টাডি করে, এটাকে বলে হোয়াই। এন্ড দেন হোয়াট, application of this knowledge to control and prevent disease, what we can do to improve the health of the population। আমরা যখন রিস্ক ফ্যাক্টর বা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর জানবো, তখন আমরা মানে সাজেস্ট করতে পারবো আমরা কি করতে পারি, আমরা কি কাজ করলে আমরা এই প্রবলেমটা মানে দূর হবে। ফর এক্সাম্পল এখন যে মাস্ক পরতে বলে, কিসের ভিত্তিতে, যে না এটা হলো দ্রুত ছড়ায় বাতাসের মাধ্যমে এবং হাসি কাশির মাধ্যমে, এই জন্য প্রোটেক্টিভ কি, এটা যখন আমরা জানলাম, এই যে রিস্ক ফ্যাক্টর জানলাম, তখন আমরা বললাম যে না মাস্ক পরতে হবে, তাই না, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে। এটা হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস নলেজ। তাহলে এপিডেমিওলজির যে ডেফিনেশন যেটা বললাম, সেটা কি ক্লিয়ার? তাহলে সামনে আগাবো, তাই না? এইটা এই ডেফিনেশনটাই আরো তোমার মানে ডেফিনেশন ওয়ার্ড গুলো আরেকটু ডিটেইল ইলাবোরেট এখানে করা আছে। যেমন ডেফিনেশনের মধ্যে স্টাডি আছে, স্টাডি কি আছে আমরা মানে ডিটেইল স্টাডি সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো।
মানে এপিডেমিওলজিক স্টাডি কি কি এবং কিভাবে করতে হয়, এটা মানে এটা কি সার্ভে, অবজারভেশনাল স্টাডি নাকি এটা স্ক্রিনিং? স্ক্রিনিং মানে হলো র্যাপিড টেস্টের মাধ্যমে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা, এটা কি অ্যানালাইজ না এটা এক্সপেরিমেন্টাল? এগুলো এটা হলো সাম এক্সাম্পল অফ স্টাডি। তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন আমি অলরেডি বলছি, সেটা আবার এখানে ইলাবোরেট করা আছে যে অ্যানালাইসিস বাই টাইম। টাইমকে বলে টেম্পোরাল, টেম্পোরাল ডিস্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ এটা কি কোনো বিশেষ মাসে বেশি হয় কিনা, কোনো বেশি হয় কিনা, এটা এক ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন। এটা কোনো বিশেষ প্লেসে বেশি হয় কিনা, ফর এক্সাম্পল ক্রাউডি প্লেসে বেশি হয় নাকি ভিলেজে বেশি হয়। যেমন আমরা এখন দেখি যে করোনা গ্রামে গঞ্জে নাই, তাই না? ভিলেজ ভিলেজ কন্ডিশনে বা যে সমস্ত মানুষ খেটে খায় তাদের কম। এটা হলো স্পেশাল ডিস্ট্রিবিউশন। আর একটা হলো পিপল বা অ্যানিমাল বা মানে পার্সনের ক্যারেক্টারিস্টিক অনুসারে ডিস্ট্রিবিউশন, তার এই জেন্ডার, তার হলো মানে মানে ওয়ার্কিং কন্ডিশন, অকুপেশন, এডুকেশন, পার্সনের যত ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, যেটাকে এক কথায় ডেমোগ্রাফি বলে, ডেমোগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে মেইনলি ডিস্ট্রিবিউশন তিনটা, একটাকে বলে টেম্পোরাল, একটাকে বলে স্পেশাল, আর একটা হলো ডেমোগ্রাফিক। অর্থাৎ আমরা যে একটা ডিজিজের বা একটা ইভেন্টের হেলথ রিলেটেড যে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিকে ডিভাইড করব, ডিস্ট্রিবিউট করব, মেইনলি আমরা এই তিনটা ভাগে ডিস্ট্রিবিউট করব, সময় অনুসারে, প্লেস বা জায়গা অনুসারে, এবং পার্সন বা অ্যানিমেলের বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক অনুসারে, যেটাকে বলে ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক। দেন আরেকটা টার্ম আছে এখানে ডিটারমিন্যান্ট। ডিটারমিন্যান্টস মানে হলো যে কোনো এনভায়রনমেন্ট অর ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর অথবা রিলেটেড ফ্যাক্টর যেটা ডিজিজের সাথে জড়িত হয়, এটা ডিজিজকে বাড়াতেও পারে অথবা ডিজিজকে কমাতে পারে। ইন জেনারেল যে সমস্ত ফ্যাক্টর ডিজিজকে ইনফ্লুয়েন্স করে তাকেই ডিটারমিন্যান্ট বলে। দেন হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস, এটার একটা গুড এক্সাম্পল হলো ডিজিজ, যে কোনো ডিসঅর্ডার, যেমন মানুষের বেলায় অ্যাক্সিডেন্ট, মানুষের বেলায় ফর এক্সাম্পল সুইসাইড, মানুষের বেলায় তোমার যে কোনো ডিজিজ, যেমন ডায়াবেটিস বলো, ওবেসিটি বলো, ইনফেকশাস, নন ইনফেকশাস, যে কোনো ডিসঅর্ডার, যে কোনো ডিজিজ, এটা হলো হেলথ রিলেটেড স্টেটস অর ইভেন্টস। পপুলেশন, পপুলেশন কারা, যাদের আমরা পপুলেশন আমরা আরো ডিটেল বলবো, সামনে আসবে। পপুলেশন মানে হলো দোজ উইথ কমন কনটেক্সট এন্ড আইডেন্টিফাইবল ক্যারেক্টারিস্টিক, যেমন মানুষের একটা পপুলেশন, ক্যাটেলের পপুলেশন, গোটস এর পপুলেশন। পপুলেশন ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টের হতে পারে, যেমন স্কুলস, আমি যদি কোনো স্কুল নিয়ে কাজ করি, যত স্কুল আছে সবগুলো হলো স্কুলের পপুলেশন, যত কলেজ আছে, যত ইউনিভার্সিটি আছে, এগুলো কলেজ ইউনিভার্সিটির পপুলেশন। এরকম অ্যানিমেট ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, অর্থাৎ টোটাল নাম কোন একটা ইউনিটের সমাজে বা টোটাল কাউন্টটাকে বলে পপুলেশন। আর অ্যাপ্লিকেশন টু কন্ট্রোল, এটা পারপাস হলো টু প্রমোট হেলথ, টু প্রোটেক্ট হেলথ এন্ড টু রেস্টোর হেলথ। অর্থাৎ আমি যে এপিডেমিওলজি স্টাডি করব, সেখান থেকে যে নলেজ জেনারেট হবে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন এবং ডিটারমিন্যান্ট সম্পর্কে, সেগুলোর মাধ্যমে কিভাবে আমি হেলথকে প্রমোট করতে পারি, আরো আরো ইমপ্রুভ করতে পারি, হেলথকে প্রোটেক্ট করতে পারি, অর্থাৎ আমার যেন না হয়, এবং হেলথকে রিস্টোর করতে পারি, অর্থাৎ আমি সিক, এখন কিভাবে আমি আবার রেস্টোরেশন অফ হেলথে যেতে পারি, এই সবগুলোই হলো অ্যাপ্লিকেশন টু কন্ট্রোল। তাহলে এটা জাস্ট এপিডেমিওলজির আমরা যে ডেফিনেশনটা বললাম, এই ডেফিনেশনটার প্রত্যেকটা টার্মের ডিটেইল ইলাবোরেশন এখানে আরো বলা আছে। কিভাবে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন এবং ডিটারমিন্যান্টস আমরা মানে জানবো, সেটা সম্পর্কে ডিটেইল থিওরিতে এবং প্র্যাকটিক্যালেও আলোচনা হবে। প্র্যাকটিক্যালি ডিটেইল এটাকে মানে হাতে কলমে শেখানো হবে। ফর এক্সাম্পল ফ্রিকোয়েন্সি মেজার আছে, ফ্রিকোয়েন্সি মেজার জাস্ট কাউন্টিং, এটা একটা ফ্রিকোয়েন্সি। যেমন আজকে তোমরা কতজন পার্টিসিপেট করেছো, এটা একটা ফ্রিকোয়েন্সি। এর মধ্যে কত পার্সেন্ট, এটাকে বলে প্রপরশন। তোমরা যদি 170 থাকো, তাহলে আজকে তুমি তোমাদের পার্টিসিপেন্ট অনুসারে তোমাদের 158/170, এটা হলো প্রপরশন অফ স্টুডেন্টস পার্টিসিপেটেড টুডেস এপিডেমিওলজি এন্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন ক্লাস। এটা হলো প্রপরশন, কাউন্ট হলো জাস্ট 158, তাই না? আর রেট, এটা কথাটা মানে একটু ডিটেল ব্যাখ্যা লাগবে, এটা আমরা তোমাদেরকে পরে বলবো। এরপর একটা কথা হলো ওয়ার্ড। অডও আমরা পরে বলবো। অড হলো কোন একটা ঘটনা, কোন একটা ইভেন্টের ঘটার প্রবাবিলিটি ডিভাইডেড বাই না ঘটার প্রবাবিলিটি, প্রবাবিলিটি অফ অকারিং অ্যান ইভেন্ট ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি অফ নট অকারিং দ্যাট ইভেন্ট, এটাকে বলে ওয়াট। এটারও ইম্পর্টেন্স আছে, এটাও আমরা পরে তোমাদেরকে ডিটেইল আরো বলবো। তাহলে এগুলো হলো
মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন এবং ডিটারমিনেন্ট বের করার মেথডস বা উপায়, তাই না, মেজার্স, এটাও ডিটেল পড়া হবে, পরে পড়া হবে। আর ডিস্ট্রিবিউশন অলরেডি আমরা তোমাদেরকে বলছি যে হু, হোয়ার, হোয়েন। হু মানে হলো পার্সন আর অ্যানিমালস, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক। আর হোয়ার হলো কোথায়, প্লেস। আর হোয়েন হলো টাইম, তাই না? এই জন্য এটাকে টিপিপি বলে সংক্ষেপে। ডিস্ট্রিবিউশনকে টাইম, প্লেস, পার্সন, টাইম, প্লেস এন্ড পার্সন দিয়ে নরমালি কোনো ডিজিজ বা ইভেন্টের ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাখ্যা করা হয় বা ডিভাইড করা হয়। অলরেডি আমরা বলছি এই যে ফ্রিকোয়েন্সি এবং ডিস্ট্রিবিউশনের নলেজ, এটা এটা কোনো ডিজিজের কোনো প্যাটার্ন আছে কিনা, কোনো এজ গ্রুপে, কোনো অ্যানিমালে বা কোনো জেন্ডারে বা কোনো অ্যানিমালের ক্যারেক্টারিস্টিকে বেশি আছে কিনা, কোনো প্লেসে বেশি আছে কিনা, এই ট্রেন্ড আমরা জানতে পারি। এবং এটার দ্বারা আমরা অ্যানালাইটিক্যাল এপিডেমিওলজির জন্য হাইপোথেসিস জেনারেট করতে পারি। কেন যে সমস্ত মানুষ গ্রামে গঞ্জে বা খেটে খায় তাদের কেন করোনা ভাইরাস হয় না, করোনা হয় না, কেন যে সমস্ত অ্যানিমাল মানে গ্রেজিং করে সেখানে কেন ই হয়, ফর এক্সাম্পল তোমার ওই গ্রাস টিটিনি হয়, কেন যে সমস্ত অ্যানিমাল ওই যে ইয়ে খায়, তোমাকে কি বলে, বেশি খড় খায়, তাদের কেন ফর এক্সাম্পল অ্যাক্টিনোবেসিলোসিস হয়। অথবা যে সমস্ত অ্যানিমাল থর্নি গ্রাস অথবা থর্নি প্ল্যান্টস ইনজেস্ট করে তাদের কেন ওরাল মিউকোজার লিশন বা স্টোমাটাইটিস বেশি হয়। অর্থাৎ আমি যখন কোনো একটা ডিজিজের ফ্রিকোয়েন্সি এবং সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করব, তখন এখান থেকে হোয়াই বের মানে একটা হাইপোথেসিস জেনারেট করা আমার জন্য সহজ। কেন এখানে বেশি, তার মানে কি, কেন, আমি যদি এটাকে খুঁজতে চাই তাহলে আমাকে স্টাডি করতে হবে। এই জন্য descriptive epidemiology helps to generate hypothesis for analytical epidemiology। এই জন্য ফার্স্ট আমরা ডেসক্রাইব করি প্রবলেমকে এবং সেখান থেকে এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডির হাইপোথেসিস জেনারেট হয়। হাইপোথেসিস জেনারেট করার মাধ্যমে আমরা যদি সেটাকে প্রুভ করতে পারি এটা রিস্ক ফ্যাক্টর অথবা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর বা প্রিভেন্টিভ ফ্যাক্টর, তাহলে এই নলেজটাই আমাকে হবে এই ডিজিজ কন্ট্রোলের জন্য। এটা আমি অলরেডি বলছি ডিটারমিনেন্টস কাকে বলে। এনি ফ্যাক্টর দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দি অকারেন্স অফ হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস। আর ডিটারমিনেন্টস এর একটা পার্ট হলো রিস্ক ফ্যাক্টর। ওই ডিটারমিনেন্ট দ্যাট ইনক্রিজ দি ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিজিজ, অর্থাৎ যেটা ডিজিজের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবে সেটাকে আমরা বলি রিস্ক ফ্যাক্টর। আর ডিটারমিনেন্ট দ্যাট ডিক্রিজ দি ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিজিজ তাকে আমরা বলি প্রিভেন্টিভ বা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টরস। এটা জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে। ফ্রিকোয়েন্সি মেজার অনেক আছে, এর মধ্যে একটাকে প্রিভ্যালেন্স বলে, যেটাকে আমি অলরেডি বললাম তোমাদেরকে। প্রপোর্শন একটা এক্সাম্পল হলো, প্রপোর্শনের একটা এক্সাম্পল হলো প্রিভ্যালেন্স। যেমন কোন একটা ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স 22.5%, কয়টা পজিটিভ কতটার মধ্যে, এটা হলো জাস্ট ডিভিশন করি এবং তাকে 100 দিয়ে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে যেটা হয় সেটা কি বলে, প্রিভ্যালেন্স। তারপরে একটা এক্সাম্পল হলো জেন্ডার ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশন, মেলে কত ফিমেলে কত, জাস্ট বোঝার জন্য, এটা কিছু না। এরপরে একটা এক্সাম্পল হলো ডিটারমিনেন্টস। যেমন ফর এক্সাম্পল মানুষের একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে সমস্ত মানুষ শুধু ক্যাটেল, যে সমস্ত অ্যানিমাল হ্যান্ডলার বা যে সমস্ত খামারি অথবা যে সমস্ত মানুষ শুধু ক্যাটেল হ্যান্ডেল করে, তাদের তুলনায় যে সমস্ত মানুষ শুধু ক্যাটেল এবং গোট অথবা শুধু গোট হ্যান্ডেল করে, তাদের মধ্যে এই ব্রুসেলোসিস হওয়ার রিস্ক তোমার অনেক গুণ বেশি। যেমন কোনো কোথাও আছে 6 টাইমস বেশি, এক জায়গায় আছে 9 টাইমস বেশি। এটা জাস্ট ফর এক্সাম্পল, এখানে এটা থেকে তোমার মুখস্থ করার কিছু না, জাস্ট বোঝার জন্য। ডিটারমিনেন্টস এভাবে অ্যানালাইটিক স্টাডির মাধ্যমে ডিটারমিনেন্টস বা রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই করা হয়। এইখানে তোমার এটা জাস্ট আমি এতক্ষণ যা বললাম সেটা মোটামুটি আবার ডিটেইল এখানে বলা আছে, আমি মনে আর মানে ডিটেইল এখানে যাব না। জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিজিজ অ্যাকর্ডিং টু দি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দি অ্যানিমাল। অ্যানিমালের ক্যারেক্টারিস্টিক কি, অ্যানিমালের এজ একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, ব্রিড একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, জেন্ডার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, তারপরে হলো তার হার্ট সাইজ অনুসারে, কোথায় তার হাউজিং কন্ডিশন অনুসারে, তার স্টকিং ডেন্সিটি অনুসারে, তার খাবারের উপরে, তার ব্রিডিং এর উপরে, তার গ্রেজিং এর উপরে, এইভাবে আমি যে কোনো মানে ডিজিজকে হার্ট সাইজ অনুসারে আমি ক্যারেক্টারাইজ করতে পারি। হাউজিং, এটা কি মানে ইন্টেন্সিভ হাউজিং নাকি সেমি ইন্টেন্সিভ নাকি একবারে ফ্রি,
এটার উপরে ভাগ করতে পারি। স্টকিং ডেন্সিটি আমি যদি ভাগ করি, ক্লাসিফাই করি, লো, মডারেট, হাই, এই অনুসারে ডিজিজ কেমন, ডায়েট, কি ডায়েট খায় সে, স্ট্রংলি, স্ট্রোপ্লাস কনসেন্ট্রেট না গ্রিন গ্রাস, এইভাবে আমি ডায়েটকে যদি ক্লাসিফাই করি, সাথে সাথে ওই ডায়েটের ক্যারেক্টারিস্টিক অনুসারে আমি ডিজিজকেও ক্লাসিফাই বা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। জাস্ট এটা সিম্পল, খুবই আমার মনে হয় এটা খুব একটা এখানে মানে এই আর কিছু নাই, ডিসক্রাইব করা নাই। দেন প্লেসের অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, যেমন প্লেসের ভিতরে কি কি আছে, অনেক কিছু আছে, যেমন এটার মানে ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর, অর্থাৎ এটা কি কোন সিজন, তারপরে টোপোগ্রাফি, এটা কি প্লেন ল্যান্ড নাকি হাইল্যান্ড নাকি হিলি নাকি লো লাইং, এগুলো অনুসারে ডিজিজের ক্লাসিফিকেশন। সয়েল টাইপ, সয়েল অনুসারে, সয়েলের টাইপ অনুসারে, সয়েলের টেম্পারেচার অনুসারে। দেন ভেজিটেশন, এটা কি উডেড এরিয়া নাকি থর্নি প্ল্যান্ট আছে এখানে, এখানে কি ট্রি নাকি ব্রুশ, জাস্ট। তারপরে বায়োটিক কমিউনিটি, ইনসেক্ট এখানে কেমন আছে, রডেন্টস আছে কিনা, ফ্লাইস আছে কিনা, বার্ডস আছে কিনা, ওয়াইল্ড অ্যানিমাল আছে কিনা, অর্থাৎ এই প্লেসের ক্যারেক্টারিস্টিক অনুসারে আমি ডিজিজকে ডেসক্রাইব করতে পারি। আর প্লেস অনুসারে ডিজিজকে ডেসক্রাইব করার সবচেয়ে বড় মানে উপায় হলো ডিজিজ ম্যাপিং যদি করা যায়, মানে স্পেশাল ম্যাপ, তাহলে সেটা যেমন এখানে একটা ডিজিজের ম্যাপ দেখানো আছে, যেখানে লাল পয়েন্ট গুলো আছে, দেখা গেছে ওইখানে প্রবলেম। এখানে যে মানে জাস্ট রেড পয়েন্ট যেগুলো আছে, সেখানে এই ডিজিজটার মানে ইনসিডেন্স বা প্রিভ্যালেন্স বেশি। তাহলে এটার ইম্পর্টেন্স কি, এটার ইম্পর্টেন্স কেন, এই যে ডট গুলো যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, আমি এখন খুঁজবো যে কেন এই জায়গাগুলোতে ডিজিজটা বেশি। তাহলে এটা হলো আমার ডিসক্রিপটিভ জাস্ট ম্যাপিং, এবং সেখান থেকে আমার মানে হাইপোথিসিস জেনারেট করবো যে কেন, তাহলে বেশি কেন, আমরা এখানে এটাকে স্টাডি করি। এটা আরেকটা এক্সাম্পল, যেমন এই সার্কেল গুলোতে এই ডিজিজটা বেশি, তাহলে আমরা যদি, এটার অনেক ইম্পর্টেন্স আছে। এক তো হলো হাইপোথিসিস জেনারেট হবে কেন বেশি, প্লাস আমরা যদি কন্ট্রোল মানে করতে চাই, এবং আমাদের যখন রিসোর্স থাকে লিমিটেড, তখন আমরা সারা দেশকে কন্ট্রোলে না নিয়ে যেখানে যেখানে এই ডিজিজের ক্লাস্টারটা বেশি, ডিজিজের হটস্পট বা ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স বেশি, সেখানে সেখানে আমরা ডিজিজের কন্ট্রোল মেজার্স গুলো আমরা নিতে পারি। এভাবে ডিজিজ কন্ট্রোলেও এই ম্যাপিং হেল্প করতে পারে। Then distribution of disease according to characteristic of time, যেমন টাইম অনুসারে কোন ডিজিজ কোন মাসে বেশি হতে পারে, কোন যেমন এখানে একটা ডিজিজ দেখানো আছে অ্যানথ্রাক্স, এটা দেখা গেছে তোমার এই আগস্ট মাসে সবচেয়ে বেশি। কেন বেশি, তাহলে আমরা কি এর ইম্পর্টেন্সটা কি, এর ইম্পর্টেন্স হলো আমি যদি এই যেমন ফর এক্সাম্পল এটা হয়তো সারা দেশে না, কোনো একটা এলাকার তোমার এই চিত্র, তাই না? তাহলে এখানে যদি আমি ওই এলাকায় আমি যদি বিফোর জুলাই আমি যদি ভ্যাকসিন অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কি হবে, হয়তো এই যে এখানে যে এত বেশি ব্যাপক হয়, মানে ডিজিজের প্রিভ্যালেন্সটা বেশি হয়, তাহলে কি হবে, ডিজিজ কন্ট্রোলটার সুবিধা হবে। এইভাবে পিরিয়ডিসিটি, মানে কোন ডিজিজের যদি পিরিয়ডিসিটি থাকে বা সিজনাল ট্রেন্ড থাকে, সেটা ডিজিজ কন্ট্রোলে হেল্প করে। দেন ভেরিয়াবিলিটি, এই ডিজিজ যে তোমার টাইম অনুসারে বা ভেরি করে, এটাকে বিভিন্ন টার্মে ব্যবহার করা হয়, যেমন কোনোটাকে এন্ডেমিক বলে, কোনোটাকে এপিডেমিক বলে, কোনোটাকে স্পোরাডিক বলে, তাই না? এগুলো মানে ডেফিনেশন আমরা তোমাদেরকে বলবো। যেমন এন্ডেমিক কাকে বলে, কোন ডিজিজ যদি সবসময় মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট লেভেলে থাকে, যেটাকে নর্মাল এন্ডেমিক, নর্মাল লেভেল বলে, কোন ডিজিজের ইনসিডেন্ট যদি সবসময় একটা মানে মোটামুটি একই মানে লেভেলে থাকে, ব্যাপক ভেরিয়েশন না হয়, তখন সেটাকে এন্ডেমিক বলে, এন্ডেমিক ডিজিজ বলে, এটাকে এন্ডেমিক নরমাল লেভেল বলে। এটা পরেও আসবে, এই পপুলেশন কাকে বলে, স্যাম্পল কাকে বলে। পপুলেশন আমরা অলরেডি বলছি যে টোটাল নাম্বার অফ অ্যানিমালস অর হিউম্যানস অর এনি ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট ইন এ গ্রুপ বিং স্টাডি, যেটাকে আমরা স্টাডি করব, দোজ আর বায়োলজিক্যাল, এখানে আমাদের বেলা হলো অ্যানিমালস, আমরা যদি ভেটেরিনারি এপিডেমিওলজি, দোজ অ্যানিমালস
ইন এ গ্রুপ যাকে আমরা স্টাডি করব, এবং যারা বায়োলজিক্যালি অ্যাট রিস্ক অফ দি ইভেন্ট আন্ডার স্টাডি, এবং আমরা যে ডিজিজকে স্টাডি করব সেই ডিজিজে তারা সবাই মানে ঝুঁকিপূর্ণ, বা তাদের সবারই সেই ডিজিজ হতে পারে, এটাকে পপুলেশন বলে। এবং নরমালি হোল পপুলেশনকে স্টাডি করা হয় না, এই পপুলেশন থেকে একটা সাবসেট, যেটাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ, মোস্ট কমনলি রিপ্রেজেন্টেটিভ সাবসেট বলে বা স্যাম্পল বলে, এই সাবসেট বা স্যাম্পল থেকে মূলত স্টাডি করা হয়, এবং সেটার রেজাল্টের ভিত্তিতেই পপুলেশন সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, বা যেটাকে এক্সট্রাপোলেশন বলে। পপুলেশন সম্পর্কে স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা হয়, এবং সেই স্যাম্পলের তথ্যের বা রেজাল্টের ভিত্তিতেই আমরা বলি যে এই ডিজিজ এই পপুলেশনে এই লেভেলে আছে। আরেকটা টার্ম আছে হার্ড বা ফ্লোক। হার্ড বা ফ্লোক বলতে আমরা কি বুঝি? এ গ্রুপ অফ অ্যানিমালস। ফ্লোক নরমালি ছোট মুরগি বা তোমার আরো ইয়ের বেলায়, ছোট অ্যানিমালের বেলায় ব্যবহার করে। A group of animals that is epidemiologically distinct from others. Epidemiologically distinct from others মানে কি? মানে হলো এখানে যে চান্স অফ ইনফেকশন হলো সেপারেট, ভিন্ন, ডিফারেন্ট। অর্থাৎ একটা মানে খামারে যদি 100টা অ্যানিমাল থাকে বা 10টা বা 20টা অ্যানিমাল থাকে, তাহলে ওই 10টা 20টা বা 100টা অ্যানিমাল একে অপরের মধ্যে ডিজিজ ট্রান্সমিশনের চান্স থাকে বেশি দেন any member of the other herd or other animal group outside of the group। অর্থাৎ বিটুইন গ্রুপের মেম্বারদের মধ্যে ডিজিজ ট্রান্সমিশনের প্রবাবিলিটি থাকে রিলেটিভলি কম দেন উইদিন মেম্বার। এটা হলো তোমার এপিডেমিওলজিক্যালি ডিস্টিংক্ট ফ্রম আদার এর তোমার ক্লারিফিকেশন। অর্থাৎ হার্ড হলো এই গ্রুপ অফ অ্যানিমালস দ্যাট ইজ এপিডেমিওলজিক্যালি ডিস্টিংক্ট, তার মানে হলো অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ডিজিজ মানে ট্রান্সমিশনের হারটা বেশি থাকে than between a group member and animals outside the group। অর্থাৎ between herd disease নরমাল, যেহেতু কাছাকাছি থাকবে, তাহলে একটা ডিজিজ একটা অ্যানিমালের থাকলে আরেকটা অ্যানিমালও সেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটাই এখানে তোমার জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। Then this grouping should not be confused with ownership। যে খালি ওনারশিপ থাকলেই মানে একজন মানে মালিকানা ভিত্তিতে হার্টকে ডিফাইন করা যায় না, কারণ অনেক দেশ আছে বা অনেক জায়গা আছে যেখানে মাল্টিপল ওনারের অ্যানিমালস একসাথে মানে তারা গ্রেজিং করে, তারা নিয়ে চলে। নোমাডিক ট্রাইব অ্যানিমালস, এরা কি করে? মাল্টিপল ওনারের অ্যানিমাল নিয়ে তারা একসাথে চলে, অ্যানিমালকে নিয়ে চলতে থাকে। তারপরে আমাদের দেশে আছে যেমন গ্রামে যখন মাঠে কোনো মানে ফসল থাকে না, তখন মাঠের ভিতরে অথবা কোনো যদি ফিল্ড থাকে, গ্রেজিং ফিল্ড, সেখানে দেখা গেছে অনেক মানুষের গরু বা ছাগল বা হাঁস মুরগি একসাথে তারা সেখানে গ্রেজিং করে। তাহলে এটা কি হয়? তাদের মধ্যে তোমার ডিজিজ ট্রান্সমিশন, তারা একে অপরের সাথে মিশে ডিজিজ ট্রান্সমিশনের রেট তখন বেড়ে যায়। ফলে তখন সেটাকে একটা সেপারেট হার্ড বলা যায় না অ্যাকর্ডিং টু ওনারশিপ। তখন ওই সবগুলো অ্যানিমাল কি একসাথে একটা সিঙ্গেল হার্ড হিসেবে কনসিডার করতে হয়। যেমন ভিলেজ গ্রুপ হার্ড বলা যেতে পারে, অথবা ভিলেজ গ্রুপ ফ্লোক বলা যেতে পারে। একটা টার্ম আছে আমাদের টার্ম, যেহেতু এপিডেমিওলজির সাথে রিলেটেড টার্ম, যেটাকে বলে এপিডেমিক। এপিডেমিক হলো an epidemic is defined as a significant rise over the endemic। আমরা যেটা আগে বললাম endemic levels of a disease in a population, অর্থাৎ কনস্ট্যান্টলি মোটামুটি সেম লেভেলে যখন কোনো ডিজিজ থাকে সেটাকে আমরা বলি এন্ডেমিক। কিন্তু যখনই এই এন্ডেমিক লেভেল থেকে সিগনিফিক্যান্ট রাইজ হয় ডিজিজ ইনসিডেন্সের, তখন সেটাকে বলে এপিডেমিক। আর আরেকটা টার্ম আছে সিমিলার, সেটাকে বলে আউটব্রেক। আউটব্রেককে কিভাবে ডিফাইন করে? আউটব্রেক হলো এটা একটা এপিডেমিক, কিন্তু এটা হলো রিলেটিভলি লোকালাইজড মানে এরিয়াতে যখন ডিজিজের ইনসিডেন্স বেড়ে যায়। ফর এক্সাম্পল কোন একটা গ্রামে বা শহরে, অথবা কোনো ফর এক্সাম্পল কোন হলে, আমাদের ইউনিভার্সিটি কোনো হলে অথবা ক্যাম্পাসে কোনো এলাকায় যদি তোমার মনে করো কোনো হঠাৎ কোনো একটা ডিজিজ বেড়ে যায়, এটা লোকালাইজ, তখন সেটাকে আউটব্রেক বলা যেতে পারে। দেন এপিডেমিক ওয়েভস একটা টার্ম আছে। when an infectious agent enters a population, একটা ইনফেকশাস এজেন্ট যখন কোনো পপুলেশনে এন্টার করে, দ্যাট প্রিভিয়াসলি হ্যাজ নট বিন এক্সপোজড, যে পপুলেশনটা প্রিভিয়াসলি আনএক্সপোজড ছিল, অর্থাৎ এই এজেন্ট কখনোই এই পপুলেশনে এর আগে এন্টার করে নাই,
তখন কি হয়, একটা মানে সিগনিফিক্যান্ট রাইজ হয় ইনসিডেন্সের ওই ডিজিজের, যেটাকে বলে প্রাইমারি এপিডেমিক ওয়েভ। এরপরে কি হয়, দিস রিপ্রেজেন্ট এ লং টার্ম ইন্টারাকশন বিটুইন হোস্ট অ্যান্ড প্যারাসাইট। এরপরে হোস্ট অ্যান্ড প্যারাসাইটের মধ্যে মনে করো যে মানে স্ট্রাগল অথবা ইন্টারাকশন অথবা ফাইটিং যাই বলো, একটা মানে চলতে থাকে। এরপরে কি হয়, ইফ এ ব্যালেন্স অকার, যদি ব্যালেন্স হয়, কেউ মানে হারাজিতি নাই, মোটামুটি ব্যালেন্স, দেন এ স্টেবল এন্ডেমিক লেভেল অফ ডিজিজ ইজ মেইনটেইন। তখন এন্ডেমিক ডিজিজের এন্ডেমিক স্টেবিলিটি বলে, অর্থাৎ এই ডিজিজটা এখন এন্ডেমিক হয়ে গেছে। ফর এক্সাম্পল, এই যে এখন যে করোনা আছে, করোনা এখনো মানে এন্ডেমিক স্টেবিলিটিতে পৌঁছে নাই, এখন সে এপিডেমিক আকারেই আছে। তো এটা যদি এমন সময় আসে যে করোনা আর ব্যাপকভাবে এরকম মৃত্যু করে না, কিন্তু ডিজিজ আছে এবং সেই লেভেলটা মোটামুটি স্টেবল, তখন এই করোনা হয়ে যাবে এন্ডেমিক স্টেবল। তখন করোনার এন্ডেমিক স্টেবিলিটি হয়ে যাবে। এরপরে ইফ ইন্টারাকশন ইজ বায়াস টু দি হোস্ট, অর্থাৎ যদি ইন্টারাকশনটা হোস্টের প্রতি মানে হোস্ট যদি বেশি গেইন করে, দেন দেয়ার ইজ এ গ্রাজুয়াল ডিক্রিজ ইন ডিজিজ অকারেন্স। তো হোস্ট এমন মানে তার ইমিউনাইজড হয়ে গেছে, হোস্ট ফর এক্সাম্পল আমরা মানুষ এমন ভাবে ইমিউনাইজড হয়ে গেছি, এখন আর করোনা আমাদেরকে তেমন কোনো প্রবলেম করতে পারে না, তখন হয়তো এটা কি হয়ে যাবে, এটা স্পোরাডিক, মাঝে মাঝে হবে, মাঝে মাঝে হবে না। And if the interaction is biased to the parasite, অর্থাৎ প্যারাসাইট যদি বেশি গেইন করে, প্যারাসাইট মানে এখানে ইনফেকশাস এজেন্ট অথবা যে মানে অর্গানিজম, there is a gradual increase in the disease occurrence, তখন সেটা কি হয়, আবার সেটা মানে রিসার্জেন্স অথবা রিকারেন্স অফ দি এপিডেমিক আবার হতে পারে। তাহলে নরমালি একটা ইনফেকশাস এজেন্ট যখন পপুলেশনে, ওই পপুলেশন যেটা আগে থেকে এক্সপোজ ছিল না সেখানে ঢোকে, তখন নরমালি একটা মানে এপিডেমিক ওয়েভ হয়, অর্থাৎ ইনসিডেন্স লেভেল বাড়ে। তারপরে হোস্ট অ্যান্ড প্যাথোজেন্টের মধ্যে এইভাবে একটা ইন্টারাকশন চলতে থাকে। যদি হোস্ট গেইন করে তখন ইনসিডেন্স কমে, ফলে হয় স্পোরাডিক লেভেল মানে ডিজিজ। আর যদি ইন্টারাকশনটা মানে প্যারাসাইট যদি বেশি গেইন করে, প্যারাসাইট যদি মোর পাওয়ারফুল হয়, দেন ডিজিজের ইনসিডেন্সটা বাড়ে, তখন সেটা আবার এপিডেমিক হয়। অর্থাৎ যখন লং টার্ম ইন্টারাকশনের পরে যদি ব্যালেন্স হয়, তখন সেটা হয় এন্ডেমিক স্টেবল। আর এর পরে যদি আবার ওই ব্যালেন্সের মধ্যে চেঞ্জ হয়, অর্থাৎ হোস্ট দুর্বল হয়ে যায়, তখন হয় আবার এপিডেমিক। আর হোস্ট শক্তিশালী, তখন হয় সেটা স্পোরাডিক। প্যান্ডেমিক আর একটা টার্ম, এটাকে বলে প্যান্ডেমিক ইজ এ ভেরি লার্জ স্কেল এপিডেমিক। আমরা অলরেডি প্যান্ডেমিক সম্পর্কে জানি, ইউজুয়ালি ইনভলভিং সেভারাল কান্ট্রিজ অর ইভেন কন্টিনেন্টস, যেমন আমাদের বর্তমান সময়ের প্যান্ডেমিক। Characteristic of an infectious agent influencing the causation of a pandemic include, pandemic যে করবে সেটা যদি ইনফেকশাস ডিজিজ হয়, তাহলে সে ইনফেকশাস এজেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক কি থাকতে হবে, সেটা that agent must be able to infect humans, এটা যদি হিউম্যানের ডিজিজ হয় হিউম্যান হবে, অ্যানিমেলের হয় অ্যানিমালস হবে। That agent must be able to cause disease in humans, প্রথমে হলো ইনফেক্ট করবে, ইনফেক্ট করলেই ডিজিজ হয় না। যদি অ্যানিমালস এনাফ ইমিউন বা হিউম্যানস এনাফ ইমিউনিটি থাকে, তাহলে সে কি করতে পারে না, সে ডিজিজ করতে পারে না। ইনফেকশন এন্ড ডিজিজের মধ্যে লিটল বিট চেঞ্জ, ডেফিনেশন বা কনসেপশন লিটল বিট সেম না। অল ইনফেকশনস আর নট ডিজিজ, বাট অল ডিজিজেস আর ইনফেকশনস, এরকম। টু স্প্রেড ইজিলি ফ্রম হিউম্যানস টু হিউম্যানস, এবং যদি প্যান্ডেমিক কোনো মানে ইনফেকশাস ডিজিজ হয়, সেটা অবশ্যই হিউম্যান টু হিউম্যানে ইজিলি স্প্রেড করতে পারবে, যেমন করোনা। আর নন ইনফেকশাস ডিজিজও বর্তমানে অনেক মানুষ এটাকে মানে এই টার্মটা ব্যবহার করে। ফর এক্সাম্পল, ওবেসিটিকে বলে প্যান্ডেমিক, ডায়াবেটিসকে বলে প্যান্ডেমিক বর্তমানে, যদিও এরা কিনা ওবেসিটি তো মানে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজই না, তারপরে ডায়াবেটিসও না, তবু এটাকে এখন বর্তমানে প্যান্ডেমিক বলে। এটা একটা গ্লোবাল প্যান্ডেমিক। ওবেসিটি ইজ এ গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, ডায়াবেটিস ইজ এ গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, এরকম আরো অনেক মানে নন ইনফেকশাস ডিজিজ সম্পর্কে এই টার্মটা ব্যবহার করে। অলরেডি আমরা স্পোরাডিক বলছি, রেয়ার, ইট ইজ রেয়ার, ইরেগুলার এন্ড হ্যাফাজার্ড অকারেন্স অফ এ ডিজিজ ইন এ পপুলেশন। হতেও পারে, নাও হতে পারে, মাঝে মাঝে হয়, রেয়ারলি হয়, কোনো মানে রেগুলার নাই বা কোনো ট্রেন্ড নাই যে কখন হবে, কি লেভেলে হবে, এটা সম্পর্কে কোনো কিছু মন্তব্য করা যায় না। Sporadic indicates either single case or cluster of cases of disease that is not normally present in an area. কোন এরিয়াতে নরমালি এর আগে ছিল না, হঠাৎ দেখা গেছে একটা দুইটা কেস অথবা সেভারাল কেসেস। এবং কেন স্পোরাডিক ডিজিজ নরমালি হয়,
Normally sporadic disease হয় inapparent or subclinical infection in the population infection আছে কিন্তু সেটা subclinical, মাঝে মাঝে ক্লিনিক্যাল ফর্মে দুই একটা হয়, এটা হলো একটা কারণ। আর আরেকটা কারণ হলো ইন্ট্রোডাকশন অফ ইনফেক্টেড অ্যানিমালস ইন দি এরিয়া। এই এরিয়াতে আগে এই মানে ডিজিজ ছিল না, কিন্তু যে অ্যানিমালটা নিউ ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে, যে অ্যানিমালটা কেনা হয়েছে, সেই অ্যানিমালটার মধ্যে ইনফেকশন ছিল এবং সেখান থেকে দু একটা ক্লিনিক্যাল কেস দেখা গেছে, এটা একটা কারণ। অথবা ইনফেকশন ইজ মেইনটেইনড ইন অ্যানাদার স্পেসিস অফ অ্যানিমাল, কোন রিজার্ভারে হয়তো ছিল, তখন সেখান থেকে মেইন হোস্টে এই ডিজিজ আসছে। আমরা অলরেডি এন্ডেমিক পড়ছি, এখানে আরো মানে ডিটেইল ভাবে এন্ডেমিক সম্পর্কে বলা আছে। এন্ডেমিক ডিজিজ অকার্স উইথ প্রেডিক্টেবল রেগুলারিটি ইন এ পপুলেশন, অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো এটা কত পার্সেন্ট লেভেলে এই ডিজিজটা আছে। প্রেডিক্টেবল রেগুলারিটি অর্থাৎ এই লেভেলেই মোটামুটি, ফর এক্সাম্পল সাবক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস, হ্যাঁ এটা মোটামুটি 30-40% লেভেলে থাকবে, এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল। যে এইভাবে মানে সাবক্লিনিক্যাল ডিজিজ আমাদের দেশে এন্ডেমিক, সাবক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস আমাদের দেশে এন্ডেমিক, এবং সেটা কি লেভেলে থাকবে, এই 30-40 থাকতে পারে, এটা হলো প্রেডিক্টেবল রেগুলেটরি, অর্থাৎ এর মধ্যে থাকবে। এর যদি বেশি হয় তখন আমরা সেটাকে এপিডেমিক বলতে পারবো। With only relatively minor fluctuations, minor variations in its frequency pattern over time অনুসারে এটা খুব মাইনর ভেরিয়েশন হয়, নরমালি একটা প্রেডিক্টেবল রেগুলারিটি পপুলেশনে থাকে। আর এন্ডেমিক ডিজিজ ইজ সেড টু বি নেটিভ টু দি এরিয়া, এই ডিজিজ আগে থেকেই ছিল, মোটামুটি বহুদিন থেকে এটা আছে, নতুন না, নিউ ইন্ট্রোডাকশন না। Probably endemic disease are a result of long time balance between the agent and host. এন্ডেমিক ডিজিজকে আবার বিভিন্ন মানে এক্সটেন্ট অনুসারে বিভিন্ন মানে ভাগে ভাগ করে, যেমন একটাকে বলে হলো এন্ডেমিক, অর্থাৎ মোস্ট অফ দি অ্যানিমাল ইন দি পপুলেশন এফেক্টেড, আরেকটাকে বলে হাইপার এন্ডেমিক, হাই প্রপোর্শন অফ অ্যানিমাল এফেক্টেড, আরেকটা বলে মেসো এন্ডেমিক, মডারেট প্রপোর্শন অফ অ্যানিমালস আর এফেক্টেড, আরেকটা বলে হাইপো এন্ডেমিক, রিলেটিভলি স্মল প্রপোর্শন অফ অ্যানিমালস এফেক্টেড। তো এটা হলো মানে জাস্ট মানে বোঝার জন্য কিছু মানে টার্ম। এখন আরেকটা মানে ব্যাপার হলো যে এপিডেমিওলজি বিভিন্ন মানে মানে ব্রাঞ্চ বা শাখা আছে, যেমন এখানে আমরা জাস্ট 6টার কথা মানে বলবো, আরো অনেক মানে মানে নিউ ব্রাঞ্চ তোমার মানে নতুন ভাবে আসছে এবং মানুষ বলে, বিশেষ করে মানে মানুষের বেলায় তো আরো অনেক মানে ব্রাঞ্চ আছে। তো এখানে আমরা জাস্ট কিছু কমন, যেটা অ্যানিমেলও আছে হিউম্যানও আছে, এটা আমরা বলবো। যেমন ফার্স্ট হলো ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডেমিওলজি, দিজ আর দি ব্রাঞ্চেস অফ এপিডেমিওলজি। তারপর হলো ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি, এটাকে এভিডেন্স বেসড মেডিসিনও বলে। তারপর হলো এনভায়রনমেন্টাল এপিডেমিওলজি, জেনেটিক এপিডেমিওলজি, মলিকুলার এপিডেমিওলজি, ক্যান্সার এপিডেমিওলজি, এরকম আরো অনেক এপিডেমিওলজির ব্রাঞ্চ আছে। এখানে জাস্ট আমরা 6টা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলাপ করবো। তো নাম্বার 1 হলো ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি, বা এটাকে বলে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন। অর্থাৎ এপিডেমিওলজি যে এই ব্রাঞ্চটা, এটা হলো পেশেন্ট কেয়ারে কিভাবে হেল্প করতে পারে, এটা হলো মেইনলি ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি। কিভাবে হেল্প করতে পারে, বাই কেয়ারফুল clear cut and rational use of current based evidence in making decisions about the care of individual animals, patient হতে পারে, human হতে পারে, and improving the health of population। কিভাবে এটা, ফর এক্সাম্পল এখানে ডিটেল আরেকটু আছে যে এভিডেন্স বেসড ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি কিভাবে পেশেন্টকে হেল্প করতে পারে। ফর এক্সাম্পল ডায়াগনোসিসে, অর্থাৎ আমি যে এই যে মানুষটাকে বা অ্যানিমেলকে ডায়াগনোসিস করব, ডায়াগনোসিসের অনেকগুলো মেথড আছে, অনেকগুলো উপায় আছে অ্যাভেলেবল, এর মধ্যে কোনটা বেস্ট, এটা কিসের ভিত্তিতে আমি জানবো, কোত্থেকে জানবো, ফ্রম লিটারেচার, ফ্রম এক্সপেরিয়েন্স। এটা আমি জানি যে এই ডিজিজের অনেকগুলো ডায়াগনস্টিক টেস্ট আছে, এর মধ্যে কোনটা ভালো, কোনটা অ্যানিমেল মানুষের জন্য সেফ, বা কোনটা অ্যানিমেলের জন্য সেফ, কোনটার এফিকেসি ভালো, বা কোনটার পারফরমেন্স ভালো। এই যে আমি এভিডেন্স বেসড আমি যে হেল্প নিলাম পেশেন্ট কেয়ারে, এটা হলো একটা এক্সাম্পল। অর্থাৎ ডায়াগনোসিসও এভিডেন্স বেসড মেডিসিন বা ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি কাজ করে। প্রগনোসিসও মানে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন বা ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি হেল্প করে। যে এই যে ডিজিজটা, এটা আমি যদি ট্রিটমেন্ট করি তাহলে সেটা রিকভারি হওয়ার সম্ভাবনা কেমন, অথবা সেটা কোনো মানে
সিকুয়েল আছে কিনা, ফার্দার মানে লং টার্ম কনসিকুয়েন্সেস আছে কিনা, এটা যদি জানা থাকে বিভিন্ন ডিফারেন্ট স্টাডি থেকে, সেই স্টাডির রেজাল্টের ভিত্তিতে আমি প্রগনোসিসেও ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি হেল্প করতে পারে। তারপরে ট্রিটমেন্ট, আমি যে আগে ডায়াগনোসিস করলাম, তারপরে প্রগনোসিস জানলাম, তারপরে আমি ট্রিটমেন্ট করব। আমি ডিজিজ ডায়াগনোসিস করলাম, আমি ট্রিটমেন্ট করবো। এখন ট্রিটমেন্ট কি করব? কোন মেডিসিন ভালো, অথবা কোনো কম্বিনেশন অফ মেডিসিন, কম্বিনেশনস অফ ড্রাগস ভালো, না সিঙ্গেল ড্রাগস ভালো? সিঙ্গেল ড্রাগস যদি হয়, সেটা কোন ড্রাগসটা ভালো? মাল্টিপল ড্রাগস ক্যান বি ইফেক্টিভ এগেইনস্ট অন ডিজিজ, তাহলে কোন মেডিসিনটা, কোন ড্রাগসটা আমি ব্যবহার করব? সেটাও এভিডেন্সের ভিত্তিতে, সেটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের এভিডেন্স অথবা এস্টাবলিশড এভিডেন্স, বিভিন্ন মানে সায়েন্টিফিক লিটারেচারে কেস রেকর্ডস আছে, ক্লিনিক্যাল কেস রেকর্ড মানুষ পাবলিশ করে, সেই কেস রেকর্ডের ভিত্তিতে, রেজাল্টের ভিত্তিতে, অথবা মাল্টিপল সিরিজ অফ কেসের রেজাল্টের ভিত্তিতে যেটাকে অ্যানালাইসিস করা হয়, সেটার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে না, দিস মেডিসিন অর দিস ড্রাগ ইজ বেস্ট ফর দি ট্রিটমেন্ট অফ দিস ডিজিজ। এইভাবেও ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি ট্রিটমেন্টে হেল্প করে। আর ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি কস্ট ইফেক্টিভনেস অফ ট্রিটমেন্ট এর ব্যাপারেও হেল্প করতে পারে। অর্থাৎ এই যে আমি ট্রিটমেন্টটা করব, সেটা পলিসি মানে সেটা মানে কিরকম, অর্থাৎ এটা চিকিৎসা করলে কি পরিমাণ মানে আমার বেনিফিট হবে, অর্থাৎ আমি চিকিৎসা করলাম, এর খরচটা মানে মানে রিটার্নটা কেমন হবে। ফর এক্সাম্পল, কোন একটা ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স ছিল 2%, এখন আমি এটা যদি আমি মানে ট্রিটেবল হয়, কিউরেবল হয়, আমি যদি চিকিৎসা করতে যাই, এটা কি কস্ট ইফেক্টিভ কিনা, এটা হার্টের জন্য, একটা খামারের জন্য কস্ট ইফেক্টিভ কিনা, নাকি আমরা এটাকে ছেড়ে দিব, যেভাবে আছে সেভাবেই থাক, 2% 1% ডিজিজ, এটা মানে তেমন ইকোনমিক কোনো প্রবলেম করে না। আরেকটা ডিজিজ আছে 15% প্রিভ্যালেন্স, এটাকে আমি যদি চিকিৎসা করি, তাহলে কি হবে, খামারের কস্ট কত হবে, আর এর রিটার্নে সে কি পাবে। এইভাবে মানে ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি আমাদের কস্ট ইফেক্টিভনেস ডিজিজের then environmental epidemiology. Environmental epidemiology refers to the study of disease and conditions occurring in population. তাহলে এনভায়রনমেন্টাল এপিডেমিওলজি কি ডিল করে, ওই সমস্ত ডিজিজ অথবা কন্ডিশন নিয়ে ডিল করে যেটার সাথে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের লিংক আছে। যেমন ফর এক্সাম্পল, এয়ার পপুলেশনের সাথে ডিজিজের লিংক, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সাথে ডিজিজের লিংক, ওয়াটার পপুলেশনের সাথে ডিজিজের লিংক অর অ্যাসোসিয়েশন, এয়ার পলিউশনের সাথে ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশন, টক্সিক কেমিক্যালস, ডিডিটি, লেড, মার্কারি, আর্সেনিক, এরকম আরো অনেক আছে, রেডিয়েশন হ্যাজার্ড, এর সাথে ডিজিজের লিংক। এইগুলো যে সমস্ত এপিডেমিওলজি স্টাডি করে, এপিডেমিওলজি মানে ব্রাঞ্চ যেটা স্টাডি করে, সেটা হলো এনভায়রনমেন্টাল এপিডেমিওলজি। Then genetic epidemiology, it is a study of the role of genetic factors in determining health and disease in families or in population. এটা মানুষের বেলায় ডেফিনেশন, এখানে ফ্যামিলিজ মানে এখানে ফ্যামিলির পরিবর্তে তোমার হার্টস, আর ইন পপুলেশন মানুষের বেলায় চলে, অ্যানিমেলের বেলায় চলে। তাহলে জেনেটিক ফ্যাক্টরের সাথে যে ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশন, যেটা যে এপিডেমিওলজি ব্রাঞ্চ ডিল করে, স্টাডি করে, সেটাকে বলে জেনেটিক এপিডেমিওলজি। কোন ডিজিজ আছে যেটা মনোজেনিক, সিঙ্গেল জিন রেসপন্সিবল ফর দি ডিজিজ, যেমন এখানে এক্সাম্পল আছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ফিনাইল কিটোনিউরিয়া, তারপর হলো সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, সব মানুষের বেলায় এগুলো। যেহেতু সিঙ্গেল সেল, এটা যদিও রেয়ার, কিন্তু বাট ডিউ টু লেস চান্স অফ সার্ভাইভাল এন্ড অর রিপ্রোডাকশন, যেহেতু এইগুলো অ্যানিমাল সার্ভাইভ করে না, এই জন্য এই ডিজিজটাও অত মানে ব্যাপক না, রেয়ার না, মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেমন অ্যানিমালের বেলায় কমপ্লেক্স ভার্টিব্রাল ম্যালফরমেশন,
অ্যাট্রেসিয়া অ্যানাইন কাফ, আমি শিওর না এটা কি সিঙ্গেল জিন না মাল্টিপল জিন। তারপরে এপিথেলিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, এটা আমাদের দেখা যায় মাঝে মাঝে আসে, এটাও কি সিঙ্গেল জিন না মাল্টি জিন আমি জানি না, এটা জাস্ট অ্যানিমেলের বেলায় আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেখালাম। আর পলিজেনিক ডিজিজ যেমন এটা কমন, যেহেতু মাল্টিপল জিন রেসপন্সিবল এবং এটা যেহেতু এত ফ্যাটাল না, এই জন্য এই ডিজিজ কমন। যেমন মানুষে অ্যাজমা, করোনারি হার্ট ডিজিজ, হাইপার টেনশন, টাইপ 1 ডায়াবেটিস, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, তারপরে হলো অটোইমিউন ডিজিজ, এগুলো সবই হলো পলিজেনিক ডিজিজ বলে এটাকে। Then হলো molecular epidemiology. Molecular epidemiology is a discipline that resolves epidemiological problems using molecular techniques. Epidemiological problems mainly এখানে infectious disease using molecular techniques, যেমন nucleic acid based, protein based techniques এর মাধ্যমে epidemiologic problem এর সলভ করে যে ডিসিপ্লিন, সেটাকে বলে molecular discipline। এটা কিভাবে করে, যেমন কোনো একটা আউটব্রেক বা এপিডেমিকের সোর্স কি, এটা কোত্থেকে আসলো, এটা কোথা থেকে আসছে, এটা কি আমাদের দেশেই ছিল আগে না অন্য কোনো দেশ থেকে আসছে, সেটা আমরা যদি জানতে পারি মলিকুলার টেকনিকের মাধ্যমে, তাহলে এটা ডিজিজ কন্ট্রোলে হেল্প করে। ফর এক্সাম্পল হাইলি প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ, এটা দেখা গেছে রিলেশনশিপ আছে ডোমেস্টিক ওয়াটার ফাউলের সাথে, এবং ডোমেস্টিক ওয়াটার ফাউলের সাথে রিলেশন হলো যারা মাইগ্রেটরি বার্ডস তাদের সাথে। এইভাবে এই লিঙ্ক যখন আমরা জানবো, তখন সেটাকে আমরা ওইভাবে ডায়াগনোসিস বা ওই ডিজিজের সার্ভেইলেন্স অথবা কন্ট্রোলের বেলায় আমরা এই মলিকুলার এপিডেমিওলজি হেল্প করতে পারে। অথবা ফর এক্সাম্পল কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়া বা ইয়ে অর্গানিজম, সে কি হয় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিন ডেভেলপ করে। এই জিনও যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে আমরা বুঝবো যে না এই অ্যান্টিবায়োটিক এখন আর চলবে না, তাহলে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ করতে হবে, অথবা মাল্টিপল অ্যান্টিবায়োটিক একসাথে দিতে হবে, অথবা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যাতে আর না হয় এটার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। ভ্যাকসিন ফেইলুর, ফর এক্সাম্পল আমরা ভ্যাকসিন দেই এফএমডি ভ্যাকসিন, অথবা এরকম আরো যে সমস্ত ডিজিজ আমরা ভ্যাকসিন এখানে ব্যবহার করি, সেই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও যে ফেইলুর করে, তার মানে কি এটা কি কোনো চেঞ্জ আছে কিনা, স্ট্রেন ভেরিয়েশন আছে কিনা, যে ভ্যাকসিন আমি দিলাম সেই ভ্যাকসিন আর ভ্যাকসিনের স্ট্রেন আর হলো ফিল্ড যে স্ট্রেন, এটা যদি আমি কম্পেয়ার করি জেনেটিক্যালি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে না দ্যাট ভ্যাকসিন ফেইলুর মে বি ডিউ টু জেনেটিক মডিফিকেশন অর মিউটেশন অফ দি ভ্যাকসিন স্ট্রেন অথবা ফিল্ড স্ট্রেন। এটা আমরা এইভাবে ডিজিজ কন্ট্রোলে হেল্প করতে পারি। তাহলে আর ওই ভ্যাকসিন আমরা দিব না, তখন নিউ ভ্যাকসিন অথবা যে স্ট্রেন সিমিলার, ওইরকম সিমিলার টাইপ অফ ভাইরাস অর ব্যাকটেরিয়া আমরা ইউজ করবো ভ্যাকসিন প্রোডাকশনের জন্য। তাহলে এই সমস্ত মলিকুলার এপিডেমিওলজি আমাদেরকে ডিজিজ কন্ট্রোলে এভাবে হেল্প করতে পারে। ফর এক্সাম্পল এখানে একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি দেখানো আছে, যেমন এখানে এই যে ব্লু এন্ড এই যে ডট, যেটা কালার যে ডট, এটা কি কালার বলে এটাকে, তোমার ব্রাউন টাইপের কালার, এটা হলো তোমার বাংলাদেশি ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফাইবার এর জিন। আর এই যে একবারে টপে যে ব্ল্যাক ডটটা আছে, তার সাথেই দেখো ইন্ডিয়ার এরা হাইলি সিমিলার। তার মানে কি এটা একটা ট্রান্সবন্ডারি ডিজিজ, ওখান থেকে ইন্ডিয়া থেকে আমাদের দেশে এটা এইভাবে আসছে। এইভাবে জেনেটিক মলিকুলার এপিডেমিওলজি আমাদেরকে ডিজিজ ডায়াগনোসিস, ডিজিজ কন্ট্রোলে আমাদেরকে ডিসিশন নিতে সাহায্য করে। Cancer epidemiology is the study of the distribution and determinants of cancer. Cancer epidemiology can be used to identify events that increase or decrease cancer incidence in a specific population. কেন ক্যান্সার হয়, কি কি ডিটারমিনেন্টস ক্যান্সার করে, যদি আমি জানতে পারি এটা ক্যান্সার করে, তাহলে আমি ওটা অ্যাভয়েড করব, যে অ্যাভয়েডেবল হয়। আর আমি যদি জানতে পারি কি কি ফ্যাক্টর ক্যান্সারকে প্রিভেন্ট করে, তাহলে আমি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি পপুলেশনে। এইভাবে ক্যান্সার এপিডেমিওলজি আলাদা একটা ব্রাঞ্চ। আর আমরা এখানে একটা মিস হয়ে গেছে কিনা, আমাদের ইনফেকশনাস ডিজিজ এপিডেমিওলজি তোমাদেরকে আমরা আলাদা লেকচারে আমাদের থাকবে, এখানে কি শুরুতে কিছু ছিল কিনা ইনফেকশন, না এখানে নাই। ইনফেকশনাস ডিজিজ এপিডেমিওলজি আমরা এটা নিয়ে আলাদা আমাদের সম্ভবত 2টা লেকচারই আছে, 2টা বা 3টা, এই জন্য এটা আমরা এখানে বলি না। ইনফেকশনাস ডিজিজ এপিডেমিওলজি একটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ অফ এপিডেমিওলজি, এটা নিয়ে আলাদাভাবে আমরা ক্লাস নিব। দেন ফাইনালি হলো তোমার ফাইনালি না, জাস্ট এট দি এন্ড আমি কাছাকাছি আমার মোটামুটি আজকে স্কোপ, এপিডেমিওলজির স্কোপ বলতে আমরা কি বুঝি, অর্থাৎ এর এই সাবজেক্টের জুরিসডিকশন বা এই সাবজেক্টের এরিয়া কি,
স্কোপ বলতে আমরা বুঝি কি কি এরিয়াতে এপিডেমিওলজি কাজ করতে পারে। এপিডেমিওলজি ফর এক্সাম্পল প্রথমেই হলো বিভিন্ন এপিডেমিওলজিক স্টাডি ডিজাইন, এবং এই স্টাডিটাকে কন্ডাক্ট কেমনে করব, স্টাডির যে মানে যে ডেটা যে জেনারেট হবে সেটাকে কেমনে অ্যানালাইসিস করব, এই ডাটা অ্যানালাইসিস ইন্টারপ্রিটেশন কি হবে এবং সেটা কিভাবে রিপোর্টিং করবে, এটা হলো একটা মানে এরিয়া অফ এপিডেমিওলজি। এপিডেমিওলজি এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিল করে। এপিডেমিওলজি প্রিন্সিপালস এবং গাইডলাইন্স দেয় কিভাবে একটা এপিডেমিওলজি স্টাডি করতে হয়, ডিজাইন করতে হয়, কন্ডাক্ট করতে হয়, অ্যানালাইসিস করতে হয়, ইন্টারপ্রিটেশন করতে হয় ওই যে ফাইন্ডিংসটা, এবং সেটাকে রিপোর্ট কিভাবে করতে হয়। এটা এপিডেমিওলজি, এই ব্যাপারে এপিডেমিওলজির মানে এটা হলো একটা জুরিসডিকশন। নাম্বার 2 হলো এপিডেমিওলজি, আমরা যে একটু আগে বললাম যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চেস আছে। কি কি ব্রাঞ্চ আছে? অনেক এপিডেমিওলজি ব্রাঞ্চ মানে ইভলভ করছে। এখন মানে মোস্ট কমন আমরা 6টার কথা বললাম, যেমন এখানে আমরা যেটা বলি নাই, যেমন দেখো ক্রনিক নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এপিডেমিওলজি, এটা হলো মানুষের বেলায় এখন খুবই মানে ব্যাপক কমন। যেমন তোমার ফর এক্সাম্পল ওবেসিটি, এপিডেমিওলজি অফ ওবেসিটি, এপিডেমিওলজি অফ তোমার ডায়াবেটিস, এগুলো তো নন কমিউনিকেবল, তাই না? এরপরে ইনফেকশাস ডিজিজ, তো এটা তো সবচেয়ে মানে আদি এবং সবচেয়ে পুরাতন ব্রাঞ্চ ছিল এপিডেমিওলজির ব্রাঞ্চ বা ডোমেইন। আর এপিডেমিওলজির সাথে মানে আরেকটা তোমার ডোমেইন হলো হেলথ সার্ভিস, অর্থাৎ হেলথ কেয়ার অথবা অ্যানিমাল হেলথ সার্ভিস, কিভাবে অ্যানিমালের হেলথকে প্রোটেক্ট করা যায়, প্রমোট করা যায়, এই ব্যাপারে এপিডেমিওলজি ডিসিশন মেকিং হেল্প করে। এরকম আরো অনেক ডোমেইন আছে যেটা মানে এপিডেমিওলজির এরিয়ার ভিতরে পড়ে। আর এপিডেমিওলজির স্টাডি টাইপটা কিরকম হয় আমরা অলরেডি বলছি, মেইনলি দুই রকম, একটা হলো ডিসক্রিপটিভ আর একটা হলো অ্যানালাইটিক্যাল। ডিসক্রিপটিভ হলো জাস্ট টাইম, প্লেস এবং পার্সন বা অ্যানিমাল অনুসারে, ক্যারেক্টারিস্টিক অনুসারে, আর অ্যানালাইটিক হলো কেন, রিস্ক ফ্যাক্টর বা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। আর এপিডেমিওলজি কি কি মানে স্টাডি ডিজাইন এপিডেমিওলজি ফলো করে, নরমালি এক্সপেরিমেন্টাল, অর্থাৎ এটাকে বলে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল, মানে র্যান্ডমাইজ, এখানে র্যান্ডমাইজেশন করা হয়, এটা আমরা ডিটেল বলবো। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল, যেখানে এক্সপেরিমেন্টালের মতোই কিন্তু জাস্ট খালি মানে ট্রিটমেন্টটা র্যান্ডমাইজ না, নন র্যান্ডমাইজড, এটাকে বলে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল। অ্যান্ড অবজারভেশনাল স্টাডি, এটা ডিটেইল আমরা এপিডেমিওলজি স্টাডিজ এর মধ্যে আমরা বলবো। তাহলে এগুলো হলো মেইন মানে 4 মানে এরিয়া বা স্কোপ অফ এপিডেমিওলজি, অর্থাৎ সে কিভাবে মানে প্রিন্সিপাল এবং গাইডলাইন প্রোভাইড করে, এবং তার মেইন ডোমেইন কি কি, সাবজেক্ট ডোমেইন বা এরিয়া, আর হলো সে কি ধরনের স্টাডি করে এবং সেই স্টাডি টাইপটা কিরকম। আর এপিডেমিওলজির অবজেক্টিভস এখানে 5টা, মানে তোমার আমি এটা থ্রাশফিল্ড ভেটেরিনারি এপিডেমিওলজি বাই থ্রাশফিল্ডের বই থেকে নেওয়া, এবং এখানে 5টা অবজেক্টিভস এর কথা বলা আছে। নাম্বার 1 হলো ডিটারমিনেশন অফ দি অরিজিন অফ এ ডিজিজ হুজ কজ ইজ নোন। আমি একটা ডিজিজ জানি, অর্থাৎ এই ডিজিজের কজটা জানা আছে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা বলছি একটিনোবেসিলোসিস, এরকম যে কোনো একটা ডিজিজ, এটা তোমার এই এটা অর্থাৎ এটার ইটিওলজি জানা আছে, যেটাকে বলে স্পেসিফিক কজ। ফর এক্সাম্পল এখানে একটিনোবেসিলাস, তাই না? এই এই ডিজিজটা মানে কোত্থেকে আসলো, এই যে হঠাৎ দেখি যে আমাদের ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে একটিনোবেসিলোসিস বেশি, তাহলে মানে এটা কেন, এর অরিজিনটা কোথায়, কোত্থেকে আসলো, এটা সম্পর্কে মানে সে মানে এই এই কারণটা সে অরিজিনটা সে কি করতে পারে, আইডেন্টিফাই করতে পারে এপিডেমিওলজি বিভিন্ন স্টাডির মাধ্যমে। ফর এক্সাম্পল এখানে একটা হাইপোথিসিস আছে যে এই একটিনোবেসিলোসিস এখন কেন বেশি। ফর এক্সাম্পল সে এমন পার্টিকুলার গ্রেজিং পার্সারকে সে গ্রেজিং করে যেখানে মাউথ অ্যাব্রেশন হয়, আর মাউথ অ্যাব্রেশন যদি হয় তাহলে হয়তো ওই একটিনোবেসিলাস সেখানে গ্রো করে। এটা একটা হাইপোথিসিস। তাহলে নাম্বার 1 ছিল কি, যে অরিজিন অফ এ ডিজিজ, যেটা কজ জানা আছে সেটা ডিটারমিন করা। নাম্বার 2 হলো ইনভেস্টিগেশন এন্ড কন্ট্রোল অফ এ ডিজিজ হুজ কজ ইজ আইদার আননোন অর পুরলি আন্ডারস্টুড। আমরা এপিডেমিওলজি ইনভেস্টিগেট করে এবং কন্ট্রোল করতে পারে ওই ডিজিজ যেটার কজ হয়তো পারে জানা নাই, অথবা কজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নাই। যেটা হলো বেস্ট এক্সাম্পল হলো এই জন স্নোর যে তোমার কলেরা আউটব্রেক লন্ডনে, এবং উনি যে ওনার যে হাইপোথিসিস ছিল যে কন্টামিনেটেড ওয়াটার, এটা সুয়েজ কন্টামিনেশন ছিল, এবং সেই ওই যে পাম্পের হ্যান্ডেল
যখন উনি রিমুভ করলেন তখন কলেরা আউটব্রেক ব্যাপকভাবে কমে গেল, মানুষের মৃত্যু কমে গেল। এটা হলো কলেরার স্পেসিফিক প্যাথোজেন জানার 30 বছর আগে। ঠিক একইভাবে মানে আমেরিকাতে এই যে টেক্সাস ফিভার বা ব্যাবেসিওসিস যে বলে, ব্যাবেসিওসিস যে টিকের মাধ্যমে ছড়ায়, এই টিক আবিষ্কারের আগেই ওই টিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে ব্যাবেসিওসিস কন্ট্রোল করে ফেলছে তারা। এটা হলো আরেকটা এক্সাম্পল। তাহলে investigation and control of a disease whose cause is either unknown or poorly understood, যে ডিজিজের কজ জানা যায় নাই অথবা কজ ভালোভাবে জানা যায় নাই অথবা একেবারেই জানা যায় নাই, ওই ডিজিজের কন্ট্রোলও করা যায় এবং ইনভেস্টিগেটও করা যায় এপিডেমিওলজির মাধ্যমে। And third হলো acquisition of information on the ecology and natural history of a disease. ইকোলজি এবং ন্যাচারাল হিস্ট্রি, আমরা যে একটা অ্যানিমাল এনভায়রনমেন্ট, এখানে একটা এনভায়রনমেন্টে বা একটা ইকোসিস্টেম যেটাকে বলে, এখানে ল্যান্ড আছে, এখানে সয়েল আছে, ওয়াটার আছে, এয়ার আছে, মাইক্রোবস আছে, বিভিন্ন রকমের আরো অর্গানিজম আছে, অ্যানিমাল আছে, এই সবগুলোকে একসাথে এই যে মানে ইকোলজি এবং ইকোসিস্টেম এবং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ইট, অর্থাৎ ইন দি ফিল্ড, অর্থাৎ যেখানে অ্যানিমাল বসবাস করে তার সারাউন্ডিংস, তার ইকোলজি এবং ওই সারাউন্ডিং ইনফরমেশনের সাথে মানে ডিজিজের সম্পর্ক, এটাও মানে এপিডেমিওলজি অ্যাকুইজিশন করতে পারে। যেমন ফর এক্সাম্পল ফেসিওলিসিস কোথায় হবে, ওই জায়গায় বেশি হবে যেখানে যেখানে মানে যে সমস্ত এরিয়া পুরলি ড্রেইনড, অর্থাৎ যেখানে একটু মানে পানি জমে থাকে। কেন? এই ফেসিওলিসিস স্নেইল বর্ন, এবং স্নেইল ওই জায়গায় স্নেইলের হ্যাবিটাট হলো ওইখানে যেখানে মানে একটু একটু পানি থাকবে এবং কাদামাটি থাকবে বা পানি থাকবে। ফর এক্সাম্পল ভেক্টর বর্ন ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ভেক্টরস, অনেক ভেক্টর বর্ন ডিজিজ, তারপরে একটু আগে যে আমরা বললাম ব্রুসেলোসিস, তারপরে হলো কিউ ফিভার। এই কিউ ফিভার যদি আমি কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে টিকের ডিস্ট্রিবিউশন জানতে হবে। যেখানে টিক আছে, যে বেশি আছে, আমি যদি টিক কন্ট্রোল না করতে পারি আমি কিউ ফিভার কন্ট্রোল করতে পারবো না, কারণ কিউ ফিভার হলো একটা অ্যানাপ্লাজমা, এটাকে এখন ব্যাকটেরিয়াই বলে এবং এটা টিক বর্ন, টিকের মাধ্যমে ছড়ায়। ঠিক কিভাবে মানে ব্যাবেসিওসিস, এটাও টিকের মাধ্যমে ছড়ায়, তাই না? আরেকটা এক্সাম্পল হলো রেবিস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ। যেমন আমাদের দেশে আমি যদি কুকুরকে 100% আমি ইমিউনাইজ করি অথবা কুকুরের রেবিস কন্ট্রোল করি, তাহলে ব্যাপকভাবে মানুষের রেবিস বা অ্যানিমালের রেবিস কমে যাবে। কিন্তু তারপরও রেবিস কন্ট্রোল করা যাবে না যদি শিয়ালেও, আমাদের দেশে শিয়ালের মাধ্যমেও এই মানে রেবিস ছড়ায়, এবং এটা ওয়াইল্ড লাইফে রেবিসের সে রিজার্ভার। কাজে আমাকে জ্যাকেলের রেবিস সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যে আমি রেবিসকে, তাহলে জ্যাকেলের ইকোলজি বা জ্যাকেলের মানে কোথায় থাকে এবং সে তাকে কিভাবে আমি তাকে মানে ভ্যাকসিন তার কাছে পৌঁছাতে পারি, কি বেইট আমি ব্যবহার করব, এটা কি চিকেন মিট ব্যবহার করব না অন্য কি ব্যবহার করব ভ্যাকসিনের জন্য, এগুলো হলো এই ইনফরমেশনও আমরা এপিডেমিওলজির মাধ্যমে পেতে পারি। দেন প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং অফ ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামস, যেটা অলরেডি আমরা এতক্ষণ বললাম যে আমরা ডিজিজের বার্ডেন অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি, ডিস্ট্রিবিউশন এবং ডিটারমিনেন্টস আমরা জানবো যখন একটা ডিজিজের ডিটেইল ইনফরমেশন অর্থাৎ টোটাল এপিডেমিওলজিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের সামনে থাকবে, তখন আমি আমাদের জন্য বা পলিসি মেকারের জন্য ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আন্ডারটেক করা সহজ হবে। অর্থাৎ একটা ডিজিজের সবকিছু জানা আছে, তার ফ্রিকোয়েন্সি কত, তার প্রিভ্যালেন্স ইনসিডেন্স কেমন, তার ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় এবং তার রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি, যখন টোটালটা জানা থাকবে তখন এই ডিজিজের টোটাল আমরা জানি, এই ডিজিজের এপিডেমিওলজি আমাদের সামনে পরিষ্কার, তখন আমরা তার কন্ট্রোল করতে পারবো, ডিসিশন নিতে পারবো, কি প্রোগ্রাম আমরা নিব, কোথায় আমরা কি কি পদক্ষেপ নিব। Then finally assessment of the economic effect of a disease and analysis of the costs and economic benefits of the alternative control programs. আমার এপিডেমিওলজির আরেকটা কাজ হলো আমি যে ডিজিজ কন্ট্রোল ডিসিশন নিব এটা কিসের ভিত্তিতে নিব, একটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট হলো কস্ট বেনিফিট। ফর এক্সাম্পল সারা পৃথিবী থেকে ওআই এবং এফএও তারা চায় যে রিন্ডারপেস্টের মতো পিপিআর কে তারা ইরাডিকেট করবে, এবং একটা মানে এস্টিমেটেড কস্ট বেনিফিট তারা মানে শো করছে, সেটা হলো বেনিফিট কস্ট রেশিও হলো 30 অলমোস্ট 34, অর্থাৎ $1 যদি মানে খরচ করি তাহলে $34 বেনিফিট হবে, লাভ হবে। আর গ্লোবাল ইরাডিকেশন যদি করা সম্ভব হয় তাহলে ইউএস 74 বিলিয়ন মানে বেনিফিট হবে, লাভ হবে, $74 বিলিয়ন আমরা সারা পৃথিবী বেনিফিটেড হবে। এটা হলো তাহলে এই যে মানে মানে ফিগারটা, এটা মানে পলিসি মেকারদের সারা পৃথিবীর মানে মানুষদেরকে হেল্প করবে যে না এটা তাহলে আমরা করি, যেহেতু এটা এত
কস্ট ইফেক্টিভ। তাহলে এই 5টা হলো মেইন অবজেক্টিভস অফ এপিডেমিওলজি। দেন এখানে কিছু মানে বেসিক কনসেপ্ট সামারি ফর্মে দেওয়া আছে, যেটা প্রত্যেকটা আমরা মানে পরবর্তী ক্লাসে আমরা মানে ডিটেইল আলাপ করব। মানে সবগুলো এখানে আসবে। অ্যানালাইটিক স্টাডি কাকে বলে, কজাল লিঙ্ক মানে কি, বায়াস কাকে বলে, কোহোর্ট কাকে বলে, কনফাউন্ডার কাকে বলে, ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ কি অলরেডি আমরা কিছু বলছি, ডাইনামিক পপুলেশন মানে কি, ইন্টারঅ্যাকশন মানে কি, এক্সপোজার মানে কি, হাইপোথেসিস মানে কি, অ্যাসোসিয়েশন মানে কি, তারপরে ওয়ার্ডস মানে কি একটু আমরা বলছি, তারপরে আউটকাম মানে কি, পপুলেশন ক্রস সেকশন মানে কি, রেট মানে কি। এগুলো জাস্ট কিছু এপিডেমিওলজি কনসেপ্ট। এটা আমরা ডিটেইল পরবর্তী ক্লাসে, পরবর্তী নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা বলবো। আর তোমরা বাই দিস টাইম এটা দেখো, আমি আপলোড করবো এটা গুগল ক্লাসরুমে, তোমরা পড়াশোনা করো। আর নেক্সট আমরা যদি সম্ভব হয় আমরা এটা মানে একটু আলাপ করব, আর না যদি আলাপ করি তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এগুলো ডিটেইল আলাপ হবে। তাহলে আজকে আমরা মানে মূলত এপিডেমিওলজির সংক্ষিপ্ত ব্রিফ হিস্ট্রি বললাম, তারপরে এপিডেমিওলজিকে আমরা ডিফাইন করলাম, এবং এই ডেফিনেশনটাকে ব্যাপকভাবে ইলাবোরেট, প্রত্যেকটা টার্মে আমরা ইলাবোরেট করলাম। তারপরে এই আমরা কিছু মানে এপিডেমিওলজির কিছু কমন টার্মকে আমরা ডিফাইন করলাম। আর এপিডেমিওলজির স্কোপ কি, অবজেক্টিভ কি, এবং এপিডেমিওলজির কিছু বেসিক কনসেপ্ট আমরা ব্যাখ্যা করিনি, জাস্ট আমরা এখানে মানে শো করলাম। তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। কোনো কোশ্চেন? না স্যার। কোশ্চেন নাই না? স্যার হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা, তো আমি তাহলে মানে ই করি, তুমি শুরু করো নাকি? আচ্ছা, সাইন আপ করি না? আচ্ছা।